హాయ్ హలో నమస్తే, వెల్కమ్ టు ఏబిఎన్ స్కిల్ స్కూల్. 1959వ సంవత్సరంలో మొదటిసారి ఈ స్కూల్ గేట్ తెరుచుకున్నటువంటి రోజు. అప్పుడే ఎవరు ఊహించి ఉండరు, ప్రైవేట్ స్కూల్స్ కన్నా ప్రభుత్వ పాఠశాల అడ్మిషన్స్ కోసం పేరెంట్స్ క్యూ కట్టే పరిస్థితి వస్తుందని. రైట్గా చూస్తున్నాం కదా, 1959లో ఒక చిన్న పాఠశాలగా అవతరించినటువంటి ఇది ఇప్పుడు ఇంత విశాలంగా, ఇంత పెద్ద స్కూల్గా అవతరించింది. సో ఇక్కడి నుంచి వెలువడేది విద్య మాత్రమే కాదు, స్వప్నాల సునామీ. సో అదే గవర్నమెంట్ ప్రైమరీ అండ్ హై స్కూల్ రాజ్ భవన్, ఖైరతాబాద్. చూస్తున్నాం కదా, రాజ్ భవన్ రోడ్లో ఉన్నటువంటి ఇక్కడ ప్రభుత్వ పాఠశాలలో ఏ విధంగా వాల్స్ పైన అంటే పిల్లలకు చాలా ఈజీగా బొమ్మ రూపంలో అంటే చిత్ర రూపంలో ఉంటే వాళ్ళకు చాలా క్లారిటీ ఎక్కువగా ఉంటుంది, ఈజీగా అర్థమవుతుంది. ఆ నేపథ్యంలో ఇక్కడ మనం చూసుకోవచ్చు ఏ విధంగా ఉండాలి, పిల్లలు ఎట్లా ఉండాలి, ఏ విధంగా ఆడుకోవాలి, ఏ విధంగా ప్రవర్తించాలి, ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ గోడల పైన, ఈ వాల్స్ పైన చాలా క్లియర్గా దృశ్య రూపాన్ని కూడా ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి దృశ్యాలు ఇక్కడ మనం చూస్తాం. भारत मेरा देश है और समस्त भारतीय मेरे भाई बहन है. Good morning everybody. My name is Sarika. I am from 8th A. Today's international news. Edinburgh Airport says no flights currently operating due to IT issue. Thank you. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Saksha Parabrahma, Tasmai Shri Gurave Namaha. ఈ పాఠశాలలో ఎన్నో క్లాస్ రూమ్స్ ఉన్నాయి. అక్కడ బోధించేది పుస్తకాల్లోని విషయాలు మాత్రమే కాదు, జీవితంలో ఏ విధంగా ఉండాలి, ఏ విధంగా నడుచుకోవాలి, లైఫ్ పాఠాలు అంటే జీవిత పాఠాలన్నీ కూడా ఇక్కడ నేర్పిస్తున్నారు. సో ఇంగ్లీష్ కూడా ప్రభుత్వ పాఠశాలలో కొంచెం మరి ఏ విధంగా నేర్పుతారు అనేది చాలామందికి ఉంటుంది కదా. సో ఒకసారి మనం ఈ క్లాస్లోకి వెళ్ళి టీచర్తో మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం. Working either at home or at the fields. Madam, and namaste. then I will marry. రైట్. సో మీ పేరు? My name Saleha Rafa. ప్రైవేట్ దాంట్లోనే బాగా చెప్తారు, ఇంగ్లీష్ మీడియంలో జాయిన్ చేయాలి అని చెప్పేసి మీరు ఏం చెప్తారు, ఎట్లా ఉంటుంది, స్టూడెంట్స్ ఏ విధంగా తీసుకుంటున్నారు ఇంగ్లీష్? Students are coming from different backgrounds. They are not confident. So that's why they are talking in Telugu and all. So I am taking English from 15 years. ఓ, And I am teaching in English and talking in English with the students. ఏమైనా స్పెషల్ మెథడ్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా, పిల్లలకి ఈ విధంగా నేర్పిస్తే ఈజీగా అర్థమవుతుంది, ఆ మెథడ్ మేము ఫాలో అవుతున్నాము, ఆ విధంగా చెప్తున్నాను అని ఏదైనా ఉందా? Daily we are doing the practice, drilling, exercises, reading. Daily I will give every student a chance to read, because everyone should read in my class. So for slow learners I will give special attention and I will call them near the table only, so they will read in front of me. Okay. And those who can read, they can read from their place. ఏమైనా భయం కనిపిస్తుందా, ఇంగ్లీష్ అనగానే భయపడే వాళ్ళు ఉన్నారా ఎవరైనా? Maybe they have fears, students maybe they will have their fears. అవును. But we are here to solve their అంటే problems ఎట్లా and అంటే ఇప్పుడు everything. కొంచెం పూర్ స్టూడెంట్ అంటే ఆ సబ్జెక్ట్లో వాళ్ళకి మీరు పికప్ చేయడానికి ఏం చేస్తారు? We make some action plans every year. ఓకే. For 10th class and every class we are making groups A, B, C. ఓకే. So with the help of the A students Okay. who are in A grade, we will take the help, peer group help. So many methods are there we are following. Right. So who is Maya? Maya is a poor pleasant girl and she was in a village and helping their parents and studying in a school. Why she stopped her studies? Because her parents said when she was in a 4th standard, their parents said that we don't have the money to pay your fees, so that's why she stopped her studies. What she think that if she is a boy, She think that if she was a boy, she can complete her education and go for a job and not sitting in a home and working
her mother, what she is her mother doing, and same thing she does not have to do if she was a boy. If she has given a chance again to born again, what she wanted? If she has a chance to be born again and she wish she was a boy so that she can study and build her career as she wish. మీరు చెప్పిన స్టోరీ దాంట్లో తను అనుకుంటుంది నేను నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఉంటే కూడా నేను మళ్ళీ అబ్బాయిగానే పుట్టాలి, బాయ్గా పుట్టాలి అని. అదంతా పోవాలంటే ఎక్కడ మార్పు రావాలి, చేంజ్ ఎక్కడ కావాలా? Changing the mindset of the boys, రైట్. because they are the future citizens of our country. So that's why just now I'm telling them only that if we change our minds. ఇటు అబ్బాయి అమ్మాయి కాదు, అందరూ సమానమే, ఆ చదువు కూడా అందరూ సమానమే. ఆ విధంగా మేడం చెప్తున్న మాటల్లో అందరికీ ఇక్కడి నుంచే అవన్నీ కూడా వాళ్లకు బోధిస్తూ చేంజ్ చేస్తూ వాళ్ళను సమాజానికి ఇస్తున్నటువంటి పరిస్థితి. అప్పుడు సమాజం పూర్తిగా మారే అవకాశాలు ఉంటాయి. సార్ నమస్తే. నమస్కారం. మ్యాథ్స్ అంటే చాలామంది భయపడుతుంటారు కదా, సో ఇక్కడ ఏంటి, ఎట్లా ఉంది పొజిషన్? ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే మ్యాథమెటిక్స్ అంటే ఇప్పుడు వీళ్ళకి 8th నేనే చెప్పాను, 9th నేనే చెప్పాను, 10th నేనే కంటిన్యూ అదే బ్యాచ్ వస్తుంది. 3 years నుండి నేనే చెప్తున్నాను. పిల్లలు రెగ్యులర్గా వచ్చేటట్లు చూస్తాం. గర్ల్స్ మాత్రము 100% అటెండెన్స్ ఉంటుంది. జూలై నుండే మేము మార్నింగ్ వీళ్ళకు 8:15 నుండి అట్లా తీసుకుంటాం క్లాసెస్. అందులో డేలో ఒక సబ్జెక్ట్ వైజ్గా తీసుకుంటారు. ఈవినింగ్ 4 to 5 ఉంటాయి. మళ్ళీ ఎవరైనా పూర్ స్టూడెంట్ దీంట్లో అంటే మ్యాథ్స్కి సంబంధించి కూడా అంటే కొంచెం ఇబ్బంది పడుతున్నటువంటి వాళ్ళకి మీరు ఎట్లా వాళ్ళకి పీర్ స్టూడెంట్స్ హెల్ప్ అంటాం. పీర్ స్టూడెంట్స్ హెల్ప్ అంటే సమవయస్కుల యొక్క హెల్ప్. అందులో క్లెవర్ ఉన్నాడు అనుకోండి స్టూడెంట్, వాళ్ళ క్లెవర్ ఉన్న స్టూడెంట్ని ఇప్పుడు వాళ్ళకు కొద్దిగా అడాప్షన్ చేస్తాం. ఒక 2 స్టూడెంట్స్ని అడాప్షన్ చేస్తాం. ఆ విధంగా వాళ్ళు డెవలప్ చేసేటట్లా చూస్తాం. అట్లా ఏదైనా సాల్వ్ చేపిస్తారా సార్, బోర్డు పైన చేస్తారా? చేస్తారు. సాయి అశ్విన్ కమ్ హియర్, దెన్ యువర్ క్యాలిక్యులేట్ బీసీ. Right? BC, yes. Tell me. BC, same. All the sides are equal. It is also root 34. BC also root 34. Remaining 4 sides will be equal. రైట్ సార్. నిజంగా అంటే ఎట్లా ఉంది సార్ పాస్ పర్సెంటేజ్ ఎట్లా ఉంది మ్యాథ్స్కి సంబంధించి? పాస్ పర్సెంట్ అంటే మాకు గతం 100% అండి. నా సబ్జెక్ట్ ఎప్పుడు 100%. ఓకే. 10 points ప్రతి క్లాస్లో 1 or 2 members వస్తాయి. 8th C సెక్షన్ దగ్గర ఉన్నాము. ఇక్కడ సోషల్ క్లాస్ కూడా జరుగుతోంది. ఇక్కడ టీచర్ వైశాలి గారు ఉన్నారు, వారితో కూడా మాట్లాడదాం. మేడం నమస్తే. మేడం క్లాస్ సోషల్ ఏంటి ఇదంతా? ఈ వేరే క్లాస్లో కనిపించలేదు, ఇదంతా ఏంటి మేడం? ఇది ఐఎఫ్పి ప్యానల్ సార్, గవర్నమెంట్ నుంచి వచ్చింది. ఓకే. సో దే ఆల్రెడీ ఇన్సర్టెడ్ ఇన్ ప్రభుత్వ పాఠశాలలో ఈ విధంగా ఐఎఫ్పి ప్యానల్ ద్వారా ఇక్కడ పిల్లలకి టీచ్ చేస్తూ ఉన్నారు. మేడం ప్లీజ్. సో ఇక్కడ మనకు ఏ సబ్జెక్ట్ ఉంటే అవన్నీ పైన ఉంటాయి. సో తెలుగు, ఉర్దూ, బయాలజికల్ సైన్స్, హిందీ, ఫిజికల్ సైన్స్, మీడియం కూడా ఉంటుంది సార్. తెలుగు మీడియం, ఉర్దూ మీడియం, ఇంగ్లీష్ మీడియం. ఓకే. సో యాజ్ ఐఎమ్ ఇంగ్లీష్ మీడియం, ది స్టూడెంట్స్ ఆర్ ఫ్రమ్ ఇంగ్లీష్ మీడియం, నేను ఇంగ్లీష్ మీడియం ఆన్ చేస్తాను. ఓకే, ఒకసారి. సో టుడే చిల్డ్రన్, వాట్ వీఆర్ లెర్నింగ్ అబౌట్ preamble, constitution. In that constitution, what is preamble? So let us start with this activity. See, now you know when the constitution came into force, which year? 1990. This is our constitution book. So this is the biography of Dr. B.R. Ambedkar, who has drafted the constitution for our కంట్రీ. సోషల్ అనేసరికి కొంచెం బోరింగ్ ఉంటుంది, అందుకే ఇలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా చెప్పాలనే మోడల్స్. సో ఇప్పుడు డిస్కషన్ మెథడ్. ఏంటి డిస్కషన్ మెథడ్ అంటే? అంటే వీళ్ళకి పిల్లలకి డిబేట్స్ లాగా పెట్టడం. ఇక్కడ నుంచి సో పిలిచి ఇక్కడ నుంచి మాట్లాడారు. మీరు ఎవరైనా ఇద్దరితోటి వాళ్ళ డిబేట్ ఇప్పుడు చేయిస్తారా? యా. సానియా సంపత్. My name is Sampath from Rajbhavan School. I am studying 8th class. Today my topic is the Indian Constitution. Our country is ruled by kings. The Dr. B.R. Ambedkar elect the people and conduct elections. That is why our country is democratic country. Democracy means by the people, to the people, for the of the people. రైట్ రైట్. నేను సెకండ్ క్లాస్ నుంచి ఇక్కడే ఉన్నావు 8th వరకు కూడా. అంటే గవర్నమెంట్ స్కూల్ కదా, ఎట్లా ఉంటుందో ఏమో అని బయట అనుకుంటారు కదా. సో ఎట్లుంది ఎడ్యుకేషన్? అంతేం లేదు సార్, మా స్కూల్ మంచి స్కూల్. మంచి స్కూల్. ఇక్కడ అన్ని యాక్టివిటీస్ ఇంకా మంచిగా చదివిస్తారు.
ఇంకా ఎక్స్ట్రా కరికులర్ యాక్టివిటీస్ కూడా చేపిస్తారు. మాకు ఇంకా ఏఐ గురించి కూడా నేర్పిస్తారు టీచర్స్ అందరు. ఏఐ కూడా అప్పుడే రోజు అది కూడా క్లాస్ ఉంటుందా? ఉంటుంది ఒక్కొక్కసారి. రైట్, చూసిండ్రు కదా ఏఐతో పాటు అంటే అంటే ఇప్పుడు కొత్తగా అప్డేట్ ఏ సాఫ్ట్వేర్ కావచ్చు, లేదంటే బయట ఏది అప్డేట్ అయినా కానీ దీన్ని తొందరగా వీళ్ళు తీసుకుంటున్నారు, ఇక్కడ పిల్లలకు కూడా నేర్పిస్తున్నటువంటి పరిస్థితి మనం చూస్తా ఉన్నాం. రైట్ మేడం, మేము స్పెషలైజేషన్ ఫర్ డిజేబుల్ చిల్డ్రన్. Oh, We are okay, not okay, done okay. any course for normal children. సో మేము స్పెషల్ చిల్డ్రన్ ని డీల్ చేస్తాము, నార్మల్ పేషెన్స్ బాగుంటుంది నిజంగా చెప్పాలంటే, చాలా పేషెన్స్. ఎందుకంటే వాళ్ళు పాపం మేము హియరింగ్ డెఫ్ పిల్లలు టీచర్లు ఆ స్కూల్లో వర్క్ చేసాము, బ్లైండ్ పిల్లలతో వర్క్ చేసాము, ఆటిస్టిక్ పిల్లలతో వర్క్ చేసాము. ఓకే ఓకే. సో మాకు నార్మల్లో ఇందులో స్పెషల్ కేటగిరీస్. సో మేము కొంచెం స్లో లెర్నర్స్కి, ఎల్డి లెర్నింగ్ డిజేబుల్ పిల్లలకి ఎలా చెప్పాలి, ఏ మెథడ్స్ యూస్ చేయాలి, అలా కాన్సన్ట్రేట్ చేసి వాళ్ళని ఏ గ్రేడ్ పిల్లలతోటి కలపడానికి ట్రై చేస్తాం. సూపర్, చూస్తున్నారు కదా. అంటే ఈ విధంగా చాలామంది పిల్లలు కూడా ఉన్నారు మాట్లాడడానికి. రండి అమ్మ. So my name is Sanya Sagar. I'm studying in Raj Bhavan. I'm in 8th grade. ఇప్పుడు ఏం చదువుతున్నావు? Telling about Khilafat movement or non-cooperation movement. Khilafat issue was one such cause. In 1920, the British imposed a harsh treaty on the Turkish Sultan or Khalifa. People were furious about this as they had been about the Jallianwala Bagh massacre. Also, Indian Muslims were keen that the Khalifa be allowed to retain control over Muslim sacred places in the erstwhile Ottoman Empire. The leaders of the Khilafat agitation, Muhammad Ali and Shaukat Ali, now wish to initiate a full-fledged non-cooperation movement. So this non-cooperation movement was started by, later joined by Gandhiji, but it is originally started by Shaukat Ali and Muhammad Ali to protect the King Khalifa. He is a Turkish Sultan, and later it is joined by Gandhiji and named as non-cooperation movement. ఇది ప్రభుత్వ పాఠశాల, గుర్తుంచుకోవాలి. ఇది ప్రభుత్వ పాఠశాలలో ఈ విధంగా పిల్లలు విద్యాబుద్ధులు నేర్చుకుంటా ఉన్నారు. రాజ్భవన్ రోడ్ దగ్గర ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వ పాఠశాలల ల్యాబ్లోకి వెళ్తున్నాం మనం. చూడొచ్చు ఇక్కడ వాల్స్ పైన కూడా ల్యాబ్కి సంబంధించినటువంటి అంటే ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఏదైనా కానీ దానికి సంబంధించిన ఫోటోలు కూడా ఇచ్చారు. సో సైన్స్ ల్యాబ్ దీంట్లోకి వెళ్తున్నాం మనం. ఒకసారి మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం. ఇక్కడ సో ఎక్స్పెరిమెంట్ కూడా జరుగుతుంది, ఒకసారి చూద్దాం. సార్ ఏంటి సార్ ఏం చేస్తున్నారు ఎక్స్పెరిమెంట్? ఇలా యాసిడ్ బేసెస్ని ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఇండికేటర్తో. సో మీరు ఇక్కడ ఫిజిక్స్? ఫిజిక్స్ టీచర్. ఓకే, ఫిజిక్స్ అండ్ కెమిస్ట్రీ. సార్ ప్లీజ్. యాసిడ్ తీసుకుంటాను, హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్. ఓకే, కొద్దిగా హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ తీసుకున్నాను నేను. ఫస్ట్ ఐఎమ్ టెస్టింగ్ విత్ ఫినాప్థలిన్ ఇండికేటర్. ఏమవుతుందో చూద్దాం. ఐదర్ ఇట్ ఈస్ ఎనీ కలర్ చేంజింగ్ ఆర్ నాట్. ఈజ్ దర్ ఎనీ చేంజింగ్? No changing with phenolphthalein indicator. And again we are checking with methyl orange. Testing with methyl orange. What color we got? Red color. So acids are react with methyl orange, it gives red color. And again we go for bases. Bases ki chuddam. మన దగ్గర ఆల్రెడీ కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ సొల్యూషన్ ఉంది. సో కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ సొల్యూషన్కి నేను ఫినాప్థలిన్ ఇందాక రియాక్ట్ కాలేదు కదా, ఇప్పుడు చెక్ చేద్దాం. వాట్ ఇట్ గివ్స్? సో ఫినాప్థలిన్ రియాక్ట్ విత్ బేసెస్, మిథైల్ ఆరెంజ్ రియాక్ట్ విత్ యాసిడ్. అట్లా మనం యాసిడ్స్ని బేసెస్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దీస్ ఇండికేటర్స్. ఓకేనా? ఇదండి మనం ఇట్లా ఒక సొల్యూషన్ ఏమంటే ఇండికేటర్స్. మీరందరూ ఏ క్లాస్? ఫిజిక్స్ కావచ్చు, కెమిస్ట్రీ కావచ్చు. ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అంటే దీనికి సంబంధించిన ప్రాక్టికల్స్ అంటే పుస్తకాలకే పరిమితం ఉంటుండే. సో దాంట్లో చదువుకోవడం, బొమ్మలు వేయడం, ఆ తర్వాత ఏంటి అనేది రిటర్న్ దాంట్లోనే కనిపించేది. కానీ ఇప్పుడు ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో ఏ విధంగా ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయో మనం చూస్తూ ఉన్నాం. అంటే వీళ్ళకు ఎక్స్పెరిమెంట్స్ పూర్తిగా కూడా దీంట్లో ఏం కలిపితే ఏమవుతుంది ఏంటి అనేది. సో స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ దగ్గర నుంచే వీళ్ళకి అన్నీ కూడా నేర్పిస్తున్నారు. సో సురేందర్ గారు ఉన్నారు, ఫిజిక్స్ ఎడ్యుకేషన్ పిల్లల్ని పంపడానికి వెనక ముందు ఆడే తల్లిదండ్రులకి ఏం చెప్పి. కొన్ని స్కూళ్ళలో ల్యాబ్ లేదు, సెపరేట్గా మేము ల్యాబ్ పెట్టుకోగలిగాం. దీని నిర్మాణం వాళ్ళు ఇక్కడే, దీంట్లో రోబోటిక్స్ కూడా ఉందన్నమాట. రోబోటిక్స్ ల్యాబ్ కూడా. ఓకే. సో రోబోటిక్స్, ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ, బయాలజీ అన్ని పూర్తిగా ఇది ల్యాబ్. సో ఎట్లా ఉంది సార్ అంటే పిల్లలు నేర్చుకునే విధానం? అంటే పుస్తకాల్లో గ్రాఫ్స్ కంటే ఇప్పుడు ఈ విధంగా నేర్పిస్తున్నారు కదా. సో
ఎట్లా ఉంది వాళ్ళలో? ఫస్ట్ ఏం చేస్తామంటే మనం టీచింగే, బోర్డు పైన టీచింగ్ చేస్తాం. వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, వాట్ ఈస్ అనేది మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం, కాన్సెప్ట్ చెప్తాం. కాన్సెప్ట్ చెప్పిన తర్వాత దాన్ని ఎక్స్పెరిమెంటల్లీ అంటే ఫస్ట్ వాళ్ళు తెలుసుకుంటారు ఏం జరుగుతుంది, ఏదంతో ఏం రియాక్ట్ అవుతుంది, ఎట్లా ఉంటుందని వాళ్ళు తెలుసుకుంటారు. తెలుసుకున్న దాన్ని ఇక్కడ కల్లారా చూస్తున్నారు వాళ్ళు. లైవ్గా చూడటం వల్ల ఏమైపోతుందంటే మెమరీలో ఫీడ్ అయిపోయారు, ఎప్పటికీ ఇంకా మర్చిపోలేరు వాళ్ళు. ఇక్కడ ఉన్న ప్రత్యేకత ఏంటి అంటే ప్రతి టీచర్ కూడా ప్రతి స్టూడెంట్ పైన 24/7 నిఘా ఉంటుంది. పేరెంట్స్ కోఆపరేషన్ ఎట్లా ఉంటుంది సార్? పేరెంట్స్ కోఆపరేషన్ బాగుంది సార్. మన స్కూల్లో చూసినట్లయితే ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళు ఒక 70-80% పేరెంట్స్ మాకు సపోర్ట్ చేస్తుంటారు. ఇంకా 20% కూడా అనలేం, కాదనలేం. వాళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళు మార్నింగ్ వెళ్తే నైట్ అక్కడ వరకు పని చేస్తే కానీ వాళ్ళకి ఇంట్లో గడవదు కాబట్టి, ప్లస్ ఇంకోటి ఇల్లిటరేట్ ఉంటారు, వాళ్ళు చేయలేరు కాబట్టి ఆ పనిని మేము తీసుకుంటాం ఇంకా రిస్క్. అలాంటి పిల్లలు ఎవరైతే ఉన్నారో, ఎవరికైతే వాళ్ళ పేరెంట్స్ మీద కొంచెం వాళ్ళ పేరెంట్స్ చూసుకోలేరు, చేయలేరు, అలాంటి వాళ్ళు ఎవరున్నారో వాళ్ళని ఐడెంటిఫై చేస్తాం, చేసి వాళ్ళని మేమే ఫాలోఅప్ చేస్తాం. అందుకే హై లెవెల్లో రికమెండేషన్స్ ఇక్కడ సీట్ కావడం కోసం. అక్కడికి ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఇక్కడ అన్ని ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి ఈ స్కూల్లో. ఇంతకుముందుకి ఇక్కడ టీచర్ లేరు, పిల్లలు ఉన్నారు కానీ టీచర్ లేరు. ఇప్పుడు చూస్తే ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్గా టీచర్లు ఉన్నారు. డిఓ గారు ప్రత్యేకంగా రీసెంట్లీ ఏం చేశారంటే ఒక 5 స్పెషల్ ఎడ్యుకేటెడ్ టీచర్స్ని మా స్కూల్కి పంపించారు, పోస్టులు క్రియేట్ చేసి మరీ పంపించారు. సో దానివల్ల ఏమైపోయిందంటే ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్ అయిపోయింది. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ, చక్కగా చెప్పారు. సో సానియా అదేవిధంగా సంపత్ ఇద్దరున్నారు. సో వీళ్ళు ఇక్కడ ఒక డ్రైవర్లెస్ కార్ని తయారు చేశారు. ఒకసారి ఎట్లా పనిచేస్తుంది అనేది వాళ్ళే చూపిస్తారు. ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. This is an auto navigation car. It runs without driver. It senses the object in front of it and change the direction to avoid them. So it is used in self-driving cars and for driving purpose and also for children with special needs. So we went yesterday at the Ashray Akruti school and we showed and we represent it to the retired IAS Ajay Mishra and we got second prize. రైట్, ప్రస్తుతం మనం ఇన్ఛార్జ్ హెచ్ఎం గోపాల్ గారి రూమ్లో ఉన్నాం, వారితో మాట్లాడదాం. గోపాల్ గారు నమస్కారం. సార్, 1959 నుంచి 2025 వరకు అంటే అదే కొనసాగుతోంది. అంటే పేజీలు మారుతున్నాయి. సో కానీ దాని రికార్డ్స్ కావచ్చు, ఏదైతే పిల్లల చదువుల్లో కావచ్చు, వాళ్ళ నైపుణ్యము, ఇవన్నీ కూడా చాలా అద్భుతంగా ఇప్పటి వరకు కూడా కొనసాగుతోంది ఈ స్కూల్ యొక్క ప్రస్థానం. ఎట్లా సాధ్యమవుతుంది? 2009 వరకు ఓన్లీ తెలుగు మీడియం స్కూల్. బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ చేయాలని గవర్నర్ శ్రీ నరసింహన్ గారు, ఈఎస్ఎల్ నరసింహన్ గారు ఉమ్మడి రాష్ట్ర గవర్నర్గా ఉన్నప్పుడు ఆ బిల్డింగ్ పడిపోవడానికి అవకాశం ఉండే. తర్వాత అందుకోసం ఏం చేసిందంటే ఒక 2 years లోపల ఆ బిల్డింగ్ని వేరే మక్తా కమ్యూనిటీ హాల్లోకి షిఫ్ట్ చేయడం జరిగింది. షిఫ్ట్ చేసిన తర్వాత ఇది ఒక 2 years లోపలనే అతని ఆధ్వర్యంలోన సుమారు 4 కోట్ల పెట్టుబడితోన ఈ బిల్డింగ్ కట్టడం జరిగింది. ఇక్కడ 30 మంది టీచర్స్ పనిచేస్తున్నారు. కేవలం ఒకటే మీడియం, ఇంగ్లీష్ మీడియము. ఎవ్రీ ఇయర్ కూడా 90 పైననే వస్తుంది రిజల్ట్. ఈ గత సంవత్సరంలో 97% వచ్చింది రిజల్ట్. ముగ్గురు, ఒక అమ్మాయికి 574, ఆమె డిస్ట్రిక్ట్ టాపర్, స్టేట్లో సెకండ్, ఆల్ గవర్నమెంట్ స్కూల్లో. మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏం చేసిందంటే అవార్డ్స్ ప్రకటించింది మెరిట్ స్టూడెంట్స్కి. ఈ సంవత్సరమే 10,000 ఒక్కొక్కరికి. అందులో మన హైదరాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్ నుండి గవర్నమెంట్ స్కూళ్ళలో 4 ఇచ్చారు. 4లో కూడా 3 మన స్కూల్ ఉంటే రావడం జరిగింది. ప్రైవేట్ స్కూల్స్లో ఏ విధంగా అయితే పేరెంట్స్ క్యూ కడతారో అడ్మిషన్స్ కోసం, ఇక్కడ కూడా అట్లాంటి పరిస్థితి కనిపిస్తోంది ఇప్పుడు. సో దీనికి మీరు తీసుకునే జాగ్రత్తలు కావచ్చు, ఇవన్నీ ప్రశాంతమైనటువంటి వాతావరణం ఉంది. తర్వాత దాంతోపాటు టీచర్స్ బాగున్నారు. టీచర్స్ కూడా నిష్ణాతులైనటువంటి ఎక్స్పీరియన్స్ టీచర్స్ ఉన్నారు. ఎన్ఎంఎంఎస్ అని ఉంటుంది, నేషనల్ మీన్స్ కమ్ మెరిట్ స్కాలర్. నియర్లీ 40 మెంబర్స్ అప్లైర్ అయ్యారు. దాంట్లో 16 మెంబర్స్కి హైదరాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్లో ఫస్ట్ మన స్కూల్ ఉంటాయి. అంటే నియర్లీ 50% మెంబర్స్కి కూడా స్కాలర్షిప్స్ వస్తున్నాయి. సెయింట్ ఫౌండేషన్ అని ఉంది, వాళ్ళు ఇది సాఫ్ట్వేర్ వాళ్ళది. వాళ్ళు మాకు చాలా చేయూతనిస్తారు. నియర్లీ 60,000 to 70,000 వాళ్ళ శాలరీస్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. వాళ్ళు మనకు కొంతమంది టీచర్స్ కూడా ప్రొవైడ్ చేశారు. గర్ల్స్ ఎడ్యుకేషన్ గురించి ఈ స్కూల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎట్లా ఉంది? ఒక పేరెంట్కు ఒక అమ్మాయి ఒక అబ్బాయి ఉంటే పిల్లల్ని ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు బాయ్స్ని ప్రైవేట్ స్కూల్స్కి పంపిస్తారు, గర్ల్స్ని గవర్నమెంట్ స్కూల్స్కి పంపిస్తారు. మన టీచర్స్లో అలాంటిది ఏం లేదు. మనకు అబ్బాయి అయినా అమ్మాయి అయినా ఒకే విధంగా మేము ట్రీట్ చేస్తాం. చిన్న పిల్లల దగ్గర నుంచి కూడా 10th వరకు ఇక్కడ బ్రహ్మాండంగా విద్యాబుద్ధులు నేర్పిస్తున్నారు. సో వాళ్ళలో మీరు గమనించిన మార్పు ఏంటి? యూకేజీ ఎల్కేజీ కూడా ఈ సంవత్సరం ప్రవేశపెట్టబడింది, కొత్తగా పట్టింది. ఫస్ట్ నుండి 5th వరకు అది ప్రైమరీ ఎడ్యుకేషన్ దగ్గర ఉంటుంది. 6th నుండి 10th వరకు. మా దగ్గర ఏంటంటే ఎక్స్ స్టూడెంట్స్ కూడా
మా దగ్గర కలిసిపోవడం జరుగుతుంది, ఇక్కడ గెట్ టుగెదర్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇప్పుడు 1983 బ్యాచ్ వాళ్ళు, నాకన్నా సీనియర్ బ్యాచ్ వాళ్ళు కూడా ఈ మెమెంటో వాళ్ళే ఇచ్చారు. ఇవి చూడండి, ప్రజెంటెడ్ బై రాజ్ భవన్ హై స్కూల్ 1982 బ్యాచ్ వాళ్ళు పిల్లలు. ఆ పిల్లలు అంటే మా 82 బ్యాచ్ వాళ్ళు అంటే పెద్ద మనుషులు అయిండు, కొంతమంది రిటైర్డ్ అయిండు, కొంతమంది మంచి ఆఫీసర్స్ ఉన్నారు. వాళ్ళందరూ కూడా మమ్మల్ని ఏం చేశారంటే వాళ్ళ టీచర్స్ ఎట్లా ఉన్నారో ఆ విధంగా చూసుకొని గౌరవించారు. ఇక్కడ సీటు కోసం ప్రైవేటు పాఠశాలలో కంటే ఎక్కువ కూడా క్యూ ఉంటుంది. రికమెండేషన్లు రాజ్భవనే కాదు, సీఎంఓ కాదు, ఇట్లాంటి అన్ని ప్లేస్ల నుంచి కూడా రికమెండేషన్స్ వస్తూ ఉంటాయి. ఎట్లా అది ఏంటి ఆ రేంజ్కి చేరుకోవడానికి కారణం ఏంటి? చాలామంది పిల్లలు ఏంటంటే తెలుగు రాదు. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇంగ్లీష్ మీడియం చదువుకోవడం వల్ల తెలుగు రాదు. మా దగ్గర న్యూస్ పేపర్ ఉంటుంది, జనరల్గా నేను న్యూస్ పేపర్ చదువుతుంటాం, ఇక్కడ ఉంటుంది న్యూస్ పేపర్ చదువురా అంటాం. అట్లా కొద్దిగా వస్తుందా రాదా టెస్ట్ చేస్తాం. టెస్ట్ చేసి వాళ్ళ పిల్లలు నోట్ చేసుకుంటాం, ఫలానా డేట్ రండి అడ్మిషన్, మా స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ పెడతామండి. ఇప్పుడు జూన్ నుండి వస్తారనుకోండి, డెడ్ లైన్ పెడతాం ఒక June 15th అట్లా. June 15th కానీ June 18th కానీ అట్లా June 20 లోపల ఒక డెడ్ లైన్ పెట్టేసి ఒక స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ కండక్ట్ చేస్తాం. డైలీ దాదాపు ఒక 200-300 మెంబర్స్ అటెండ్ అవుతారు. 2-3 మెంబర్స్ అటెండ్ అవుతారు కాబట్టి అట్లా మేము ఎక్కువ మంది కెపాసిటీ ఉంటే మేము ఏం చేస్తామంటే క్లాసెస్ వైజ్గా ఒక రోజు 6th to 7th, ఇంకో రోజు 8th, 9th, 10th క్లాస్కి అడ్మిషన్స్ ఇవ్వం. అట్లా అవైలబుల్ టీచర్స్ని బట్టి మా దగ్గర 5 ఉన్నాయి. 5 మంది కూడా 50 మంది రాసిన వాళ్ళు ఉంటారు. ఆ 5 మంది 50 మంది రాసిన వాళ్ళు కూడా ఉంటే మేము రికమెండేషన్స్ ఉన్నా కూడా ఏం చూసుకోము. అందులో మెరిట్ వాళ్ళకి చెప్తామన్నట్టు. రికమెండ్ చేసిన వాళ్ళు కూడా వాళ్ళకి చెప్తాం, మేము ఇట్లా వచ్చినాయి, మీరు పంపించిన క్యాండిడేట్కి ఇట్లా వచ్చినాయి మార్క్స్, వాళ్ళు తీసుకోమంటారా అంటారు. వాళ్ళు ఏం మాట్లాడలేరు కొద్దిగా, ఎందుకంటే పూరా ఏమి చదువు రావడానికి మేము ఏం చెప్పలేం కదా. ఈ ప్రభుత్వ పాఠశాలలు అంటే పేరెంట్స్కి కావచ్చు, కొద్ది మందికి అక్కడ ఏం చెప్తారులే అనేది, వాళ్ళకు మీరు ఏం చెప్తారు ఫైనల్గా? అది పేరెంట్స్ యొక్క ఆలోచన ధోరణి పోవాలండి. అది ప్రైవేట్ స్కూల్సా గవర్నమెంట్ స్కూల్, గవర్నమెంట్ స్కూల్లో టెట్ క్వాలిఫైడ్ కావాలి. పీజీలు చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు గవర్నమెంట్. ప్రైవేట్ స్కూళ్ళల్లో మినిమం శాలరీస్ ఉంటాయి. ఇంటర్మీడియట్ ఉన్న తర్వాత వాళ్ళు ఒకటి ఇంగ్లీష్ స్కిల్స్ ఒకటే చూస్తున్నారు, సబ్జెక్టుని చూడడం లేదు. సబ్జెక్ట్ అనేది కేవలం గవర్నమెంట్ స్కూళ్ళలోనే దొరుకుతుంది. కేవలము మీరు పరిసర వాతావరణం చూసే కాదు, టీచర్స్ అందులో గవర్నమెంట్ స్కూల్స్లో టీచర్స్ ఏమైందంటే నిష్ణాతులైనటువంటి టీచర్స్ ఉన్నారు. గవర్నమెంట్ స్కూల్స్లో అంకితభావంతో పనిచేస్తున్నటువంటి టీచర్స్ కూడా ఉన్నారు. పేరెంట్స్ యొక్క ఆలోచనల ధోరణి అనేది మార్పు రావాలి. మెడికల్ దాంట్లో ఇంటర్న్షిప్ ఒక రూరల్ ఏరియాలో, ఒక గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో పనిచేసి రావాలి ఖచ్చితంగా అనేది ఈ వైద్యుల్లో కూడా ఉంటుంది కదా, వైద్య రంగంలో కూడా. సో అక్కడ పనిచేసి రావాలి మీరు, ఆ తర్వాతనే ఏదైనా ప్రభుత్వం దాంట్లోనే అయితే ఉంది. ఇందులో కూడా ఉందా? టీచర్స్ దాన్ని పాటించాలి. ఇప్పుడు ఏమైందంటే గతంలో ఏముంది, మేము చదువుకునేటప్పుడు ఏముందంటే పల్లెటూరులో పనిచేసినటువంటి టీచర్స్ వాళ్ళ పిల్లలు అదే స్కూల్లో చదివేవాళ్ళు. తర్వాత అప్పుడు ఏవి ప్రైవేట్ స్కూల్స్ లేవు, ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూల్స్ బోధన లేదు. ఆ తర్వాత అప్పుడు టీచర్స్ కూడా అక్కడనే ఉండేవారు. ఆ మారుమూల పల్లెల్లో అక్కడనే నివాసం రూమ్ ఏర్పరచుకొని అక్కడనే ఉండేవారు. ఇప్పుడు ఏమైందంటే ట్రాన్స్పోర్ట్ సౌకర్యం పెరిగింది. ఎక్కడ ఉన్నా కూడా అందరికీ వెహికల్స్ ఉన్నాయి. ఒక 50 కిలోమీటర్లు ఉన్నా కూడా పోయి రాగలుగుతారు. గతంలో ఏముందంటే ట్రాన్స్పోర్ట్ సౌకర్యం లేదు, కేవలం బస్సెసే. ఆ బస్సెస్ అనుకునే టైంకి లేకపోవడం వల్ల ఇప్పుడు ఎంత దూరం ఉన్నా కూడా ఇప్పుడు నల్గొండలో పనిచేసే వాళ్ళు కూడా అప్ అండ్ డౌన్ చేసేటోళ్ళు ఉన్నారు హైదరాబాద్లో. దానివల్ల ఏమైందంటే ట్రాన్స్పోర్ట్ సౌకర్యం పెరగడం వల్ల అక్కడ టీచర్స్ అనేది ఉండలేకపోతున్నారు, మెయిన్ రీజన్. ఇంకోటి ఏంటంటే వాళ్ళ పిల్లలు హైదరాబాద్లో, ఫ్యామిలీ హైదరాబాద్లో ఉంటున్నారు కాబట్టి ఆ విధంగా ఇబ్బంది ఏర్పడుతుంది. థ్యాంక్ యూ గోపాల్ గారు.